इस पावन भवन दे विच गुरबाणी नाल प्रीत रखन वाले और करते कियां बातां सरवण करन दी अभिलाषा रखन वाले, करते नाल प्रीत स्थापित करन दी चेटक रखन वाले, सतसंगी जन ही हन। आप सबना नूं इस सुंदर भवन के ऑडिटोरीयम जी आया नूं कहंदा हाँ। फतेह गजाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। डॉक्टर चरण कमल सिंह जी आप जी के सन्मुख हो रहे हैं। गुरु प्यारी साध संगत जियो, आओ फतेह की सांझ करिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरबाणी दी खोज, गुरबाणी दा अध्ययन, गुरबाणी दा पाठ, गुरबाणी दा कीर्तन, गुरबाणी दा रस मानन वालियां ये सत्कारत रूहां नूं सत सत प्रणाम है। आप जी जिन्ना मुबारक कदमां नाल इत्थे आए हो साड़ियां पलकां ते, और इन्नियां अंतरराष्ट्री पद्धर ते कार्यशील और इन्ना डूंगा ज्ञान रखण वालियां नूं जदों मैं बैठा बैठा सोचदा सी कि मैं इन्हां नूं दस्सण वाला कौन हुन्ना। हाँ मूर्ख कारे लाइया पातशाह ने त्रुट के वो छड़ी रख के जिन्ना को मत दिती है वो मेरी अखां चों आ गई ने। तो मैं संगत दे चरनां च रखना चाहुंदा कि तुसी इसनूं सांभो ते कोई इसनूं मंथन करिए संगती तौर ते तुसी मत दिओ कि ये की समझ आ रही है, इहदा की मतलब बनता है। जिस विषय ते आप जी नूं ये सद्दा दिता है, इस विषय ते असी अज ही सारी गलबात करांगे। आओ इसकी बात शुरू करते हैं। पातशाह दा पावन फरमान है, सुनत सदेसरो, सुनत सदेसरो प्रिय, संदेसरो सुनेहड़ो, सुनेहड़ा प्रिय दा। मेरे प्रिय, मेरे प्रीतम, मेरे प्यारे, मेरे प्रभु, मेरे परमात्मा दा प्यारा सुनेहड़ा। सुनत सदेसरो प्रिय। एक बारी जदों मैं सुन लिया, मतलब मेरे अंदर खुब गया, मेरे मन नूं छू लिया, तां फिर ग्रह सेज विछाई, मैं तत्पर हो गया मिलन लई। उस सुनेहड़े दा मेरे मन ते प्रभाव पै गया। सुनेहड़े दा प्रभाव, सुनेहे दा प्रभाव ही साडी अज दी विचार दी बड़ी महत्वपूर्ण तंद है। असी किसी नूं, मैं सुनेहा देना किसी नूं भी भलिया माड़ा जिहा उन्हां नूं आ गल कह जाना, वो अपने हिसाब नाल किसी ढंग नाल उन्हां नूं कहंदे है, पर उदां नहीं कहंदे जिद्दां उन्हां नूं पहला बचन कीता सी इदां कहना। इहदा मतलब की होएगा, उहदे ते प्रभाव तां पेगा पर वो नहीं पेगा जिहड़ा कि मौलिक सुनेहे ने पाउणा सी। इत्थों ही गल आउंदी है कि सुनेहा दा पहुँच जाना, प्राप्त हो जाना ही महत्वपूर्ण नहीं, पर सुनेहे दा उस मौलिकता दे नाल प्राप्त होना भी अति महत्वपूर्ण है। बात इत्थे है अपनी। गुरु साहिब ने जे साडे सुनेहियां दा इन्ना महत्व है, ये तां साडे चोजी पातशाह दे सुनेहे ने, ये तां गुरु पातशाह दे सुनेहे ने। ते सुनेहे किते इधर उधर दे नहीं, धुर की बाणी आई। धुर दा सुनेहा होए ते उस सुनेहे नूं असी अपनी मन मर्जियां नाल, अपनी हुज्जत नाल, अपनी ढीठ ताई नाल भी मैं तां इउं समझांगा। बाणी पढ़नी चाहिए है, ये पहला पड़ा सी। दूजे पड़ा ते असी पहुंचे कि बाणी समझ के पढ़नी चाहिए।
ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ ਇੱਥੇ ਕਿ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਸਮਝ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਰਚਰ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆਈ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਟੁੰਬਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੰਬਿਆ, ਉਸਦੇ ਆਪਣੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੇ ਉਸਦੀ ਸਮਝ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਤੇ ਉਸਦੀ ਸਮਝ, ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮਝ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਤਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਝਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੜਾਅ ਤਾਂ ਟੱਪ ਲਿਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਮਝ ਸਾਡੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਸਮਝ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੋਏ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਵਿਧਾਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੁਕ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ? ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੇ ਸੇਜ ਤਾਂ ਵਿਛੇਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਸੇਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਛ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਛੂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਢੇਰੀ ਢਾਹ ਦਈਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਭਲਿਆ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਘਰ ਪਹਿਲੇ 'ਚ ਸਮਝ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਦਰ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਝਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ MA, ਡਬਲ MA, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਦੀ PhD, ਮੈਂ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਐਨਕ ਲਾਉਣਾ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਵਾਲੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ, ਦੱਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਐਨਕਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਤਾਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਐਨਕ ਸਾਨੂੰ ਕਰੰਟ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਐਨਕ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਨਕ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਐਨਕ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਤਿਕਾਰਤ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰਸੀਏ ਔਰ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਔਰ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮੁਬਾਰਕ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵਿਹੜੇ 'ਤੇ ਹਨ। ਆਓ ਇਸ ਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਕੋਈ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਹੀ ਕਰੀਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੁਨੇਹੇ ਦੀ ਮੌਲਿਕਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ, ਉਹੀ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਸੁਨੇਹੇ ਦੀ ਮੌਲਿਕਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ। ਘਰ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਛ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਦਾਸ ਦਾ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਗੋਚਰੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਧਿਆਨ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਤਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਘਰ ਤੀਜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਤਾਲ ਹੈ, ਘਰ ਪੰਜਵਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਤਾਲ ਹੈ, ਛੇਵਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਤਾਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਰਾਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੀਸਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਸੁਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੋਜ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਅੰਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਬਾਤ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅੰਤਮ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅੰਤਮ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਓ ਆਪਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ
ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਦਾ ਤਾਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ 90% ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਨਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਲ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਤਾਂ ਵਰਡ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਬੇੜਾ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਤਾਲ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਤਾਲ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਮੈਂਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਪੜਤਾਲ। ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਉੱਘੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹਨ। ਪਰਤ ਕੇ ਤਾਲ ਦਾ ਵਰਤਾਓ। ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਲਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪੜਤਾਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਹੀ ਘਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 2 ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 3 ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 5 ਵਾਰ। ਪੜਤਾਲ ਘਰ ਤੀਜਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 2 ਪੜਤਾਲਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਤਾਲ ਨੇ। ਪੜਤਾਲ ਘਰ ਪੰਜਵਾਂ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 6 ਪੜਤਾਲਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਗੋਂ ਤਾਲਾਂ ਨੇ। ਪੜਤਾਲ ਘਰ ਛੇਵਾਂ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 10 ਪੜਤਾਲਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਗੋਂ ਤਾਲਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਘਰ ਛੇਵਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਲਾਂ ਦਾ ਘਰ ਛੇਵਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2-2 ਪੜਤਾਲਾਂ ਘਰ 9ਵੇਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਘਰ 13ਵੇਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪੜਤਾਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਾਲ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤਾਲ ਦਾ ਸਮੂਹ ਦਾ ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਲਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸੰਬੰਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮੂਹ ਦਾ ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ। ਉਸ ਅੱਗੋਂ ਪੜਤਾਲਾਂ 10 ਨੇ ਤਾਂ 10 ਪੜਤਾਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਤਾਲ ਹੋ ਗਏ? ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਘਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੱਲੀ ਤਾਲ ਦਾ ਘਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਘਰ ਦਾ ਤਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਘਰ ਦਾ ਤਾਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਸੰਗੀਤ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿਣ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੜਤਾਲ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦਾ ਤਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਰਾਗ ਪ੍ਰਥਾਏ ਫੈਸਲਾ। ਇੱਕ ਰਾਗ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਵੀ ਹੈ, ਚੌਥਾ, ਪੰਜਵਾਂ, 6ਵਾਂ ਤੇ 7ਵਾਂ ਵੀ। ਜੇ 7 ਘਰ ਇੱਕੋ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਨੂੰ ਘਰ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੂਜੇ, ਤੀਜੇ, ਚੌਥੇ, ਪੰਜਵੇਂ ਕਿ 6ਵੇਂ ਕਿ 7ਵੇਂ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ? ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹੀ ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਰਾਗ ਮਾਝ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸੋਰਠ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਧਨਾਸਰੀ 'ਚ ਹੈ, ਜੈਸਰੀ 'ਚ ਹੈ, ਬਿਲਾਵਲ 'ਚ ਹੈ, ਸੂਹੀ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਵੇਂ ਤਾਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਘਰ ਦਾ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਾਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਹ ਸੰਬੰਧ ਦੋ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਟੰਗੇ ਗਏ, ਇਹ ਰਾਈਟਿੰਗ ਔਨ ਦਾ ਵਾਲ, ਕੰਧ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਤਾਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਉਸਦਾ ਰਾਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸੁਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਸੁਰ ਹੈ ਗਾਇਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਅਲਾਪ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਇਸ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 2-3 ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਰ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ਾਰਾ। ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 12 ਸੁਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਮਹਾਰਥੀ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਸੰਗੀਤ ਦੇ 12 ਸੁਰ, ਸਾਰੇ ਗਮਾ ਪਾਦਾ ਨਹੀਂ, 7 ਸੁਰ ਸ਼ੁੱਧ, ਰੇਗਾ ਦਾਨੀ 4 ਕੋਮਲ, ਮਾ ਤੀਵਰ, 7 + 4 + 1 11 ਤੇ 1 12। ਤੋ 12 ਸੁਰ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਨੇ, 12 ਹੀ ਪੱਛਮੀ ਦੇ ਨੇ। 13ਵਾਂ ਸੁਰ ਸੰਗੀਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਘਰ ਤਾਂ 12 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਹੀ, ਤੇ ਛੰਤਾਂ ਦੇ 8 ਘਰ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਾ 12 ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤੇ ਸੁਰ ਨਾਲ ਵੀ
ਸੰਗੀਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗਾਇਨ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗਾਇਨ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਸਿੱਖੇਗਾ? ਉਹ ਤਾਲ ਸਿੱਖੇਗਾ, ਉਹ ਸੁਰ ਦਾ ਰਿਆਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਗ ਸਿੱਖੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਘਰ ਦਾ ਗਾਇਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਜਿੱਠ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸਦਾ ਨਾ ਤਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਨਾ ਸੁਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਨਾ ਰਾਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਨੜੀ ਇੱਕ ਹੈ ਘਰ ਗਾਵਣਾ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਘਰ ਉਹੀ ਨੇ, ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਵਣਾ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਾਵਣਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਾਵਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਥੰਮ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸੁਰ, ਤਾਲ ਅਤੇ ਰਾਗ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਗਾਵਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੁਣ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਬੁਝਾਰਤ ਹੈ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਦਮ ਥੱਲੇ ਉਤਰਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ, ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਕੜ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਾਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਹ ਸਿਰਲੇਖ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਸਿਰਲੇਖ ਵੀ ਨੇ, ਪਹਿਰਿਆ ਕਹਿ ਕਰ ਗਾਵਣਾ, ਏਕ ਸੁਆਨ ਕਹਿ ਕਰ ਗਾਵਣਾ, ਤੋ ਦੋ ਹੋਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗਾਵਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਿੱਧਾ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਯਾਨੜੀਏ ਕਹਿ ਕਰ ਗਾਵਣਾ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇੱਕ ਪਰਤ ਥੱਲੇ ਉਤਰੀਏ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਰਾਗ ਬਿਲਾਵਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਯਾਨੜੀਏ ਕਹਿ ਕਰ ਗਾਵਣਾ, ਇਹ ਕਿਸ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ? ਇਹ ਹੈਗਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਯਾਨੜੀਏ ਮਾਨੜਾ ਕਾਏ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਯਾਨੜੀਏ ਮਾਨੜਾ ਕਾਏ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹੈ ਛੰਤ। ਛੰਤ ਜੋ ਹੈ, ਛੰਤ ਦਾ ਗਾਇਨ ਦੇ ਐਡਵਾਂਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਛੰਤ ਗਾਇਕੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਕੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਸ਼ਬਦ। ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਛੰਤਾਂ ਕੀ ਜੱਤ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚੱਲਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਚੱਲਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 999 ਅੰਗ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਪਦੇ, ਇੱਕ ਰਹਾਉ ਦਾ ਪਦਾ, ਫਿਰ ਏਕਾ ਪਾਇਆ ਥੱਲੇ। ਇਸ ਏਕਾ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪਦਿਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਪਦਿਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਾਉ ਦਾ ਪਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਚੱਲਨ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਯਾਨੜੀ ਮਾਨੜਾ ਕਾਏ ਕਰੇ ਹੈ, ਇਹ 5 ਤੁਕੇ ਛੰਤ ਹੈ। ਛੰਤ 3 ਤੁਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਤੁਕਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਇਹ 5 ਤੁਕਾ ਛੰਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਉੱਪਰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ 'ਚ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਛੰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਗਾਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੈ ਤਿਲੰਗ ਰਾਗ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਗ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਸਰਲ ਹੈ ਕਿ ਤਿਲੰਗ ਰਾਗ ਨੂੰ ਬਿਲਾਵਲ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਿਲੰਗ ਹੈ, ਬਿਲਾਵਲ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਗਾਇਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਛੰਤ ਦਾ ਗਾਇਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ ਵੀ ਗਾਵਣਾ ਦਾ ਅਰਥ ਜੇ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਿਲਾਵਲ ਦਾ ਗਾਇਨ ਤਿਲੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਗਾਇਨ ਛੰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੋ ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਉਲਝਣ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗਾਇਨ ਦੀ ਗਾਣਾ ਵਜਾਨਾ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਅਤੇ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਖੜ੍ਹ ਗਏ ਆ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਤਿਲੰਗ ਰਾਗ ਦੇ ਛੰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਰਲੇਖ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸਰਲ ਹੱਲ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਕਹੀਏ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗਾਵਣਾ, ਜਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਗਾਵਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਲਈਏ? ਪਰ ਸਮਝੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹੱਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸਾ ਕਰੀਏ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਰਾਗ ਨਾ ਤਾਲ ਨਾ ਸੁਰ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬਿਲਾਵਲ ਤੇ ਤਿਲੰਗ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਛੰਤ, ਫਿਰ ਗਾਵਣਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਰਾਹ ਦਿਖਾਓ, ਉਂਗਲ ਫੜੋ ਸਾਡੀ, ਦੱਸੋ ਗਾਵਣਾ ਕਿਵੇਂ ਗਾਈਏ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ? ਨਾ ਰਾਗ ਰਲਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਸਦੀ ਤੌਰ ਰਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਨੇ। ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ ਬੜੀ ਉਲਝਣ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ? ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ। ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਐਨਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਸਾਏਗੀ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂ ਬੋਲ, ਕਿਉਂ ਨਾਲ ਅਨਰਥ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਭਾਰੀ ਅਨਰਥ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਾ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੋਚਣਾ ਹੋਵੇ ਦਾ ਅਨਰਥ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਾਵਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਰਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ? ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੁਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਵਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦੱਸੋ, ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੱਸੋ, ਸਾਡੇ ਖਾਨੇ 'ਚ ਗੱਲ ਪਾਓ। ਅਸੀਂ ਖੜ ਗਏ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਜਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗਾਇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਰਥ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੰਕੇਤ, ਗਾਇਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਪਹਿਲਾ। ਕਬ ਕਉ ਮੇਲੈ ਪੰਚ ਸੱਤ ਗਾਇਣ। ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੋਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾਂ ਸੁਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਫਿਰੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਬ ਕਉ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਕਬ ਕਉ ਮੇਲੈ ਪੰਚ ਸੱਤ ਗਾਇਣ। ਕਬ ਕੋ ਰਾਗ ਧੁਨ ਉਠਾਵੇ, ਕਦੋਂ ਕੋਈ ਧੁਨ ਨੂੰ ਰਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਫਿਰੇਗਾ। ਮੇਲਤ ਚੁਨਤ, ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਧੁਨ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰਾ ਪਲ, ਮੇਰਾ ਚਸਾ, ਇਹ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਅਵਰਾ ਕਾਰਜ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਤਬ ਲੱਗ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮੈਂ, ਮੇਰਾ ਮਨ, ਕੌਣ ਗਾਵੇ? ਮਨ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਵੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ ਤਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਗਾ ਨਾ ਲਵਾਂ। ਇਹ ਹੈ ਬਾਤ, ਇਹ ਹੈ ਬਾਰੀਕੀ। ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਗਾ ਨਾ ਲਵਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਪਰਲਾ ਗਾਇਨ ਤਾਂ ਗਾਇਨ ਹੈ, ਪਰ ਨੀਚੇ ਗਾਵੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ। ਔਰ ਇਹ ਗਾਵੇ ਰਸਨਾ ਨਹੀਂ ਗਾਵੇ। ਮਨ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਮਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁਜਸਮਾ ਨਾ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਮਨ ਦੀ ਆਏਗੀ, ਮਨ ਰੇ ਕੌਣ ਕੋ ਮਤ ਤੈ ਲੈਣੀ। ਮਨ ਦੀ ਬਾਤ ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਹੈ, ਮਤ ਨਾਲ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਵੱਲ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗਾਇਨ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਇਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿਤਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਗਾ ਨਾ ਲਵਾਂ, ਤਬ ਲਗ ਮੇਰਾ ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਵੇ। ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਬੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਪਾਟ ਇੰਨੇ ਖੋਲੇ ਪਏ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਬੁੱਝਣਾ, ਵਿਚਾਰਨਾ, ਕੁਝ ਆਖਣਾ, ਬੋਲਣਾ, ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਣਾ ਤੇ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਮਝਣਾ।
ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਗਾਵਣਾ 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 ਗਾਵਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 10-10 20 ਵਾਰ ਕਿਹਾ। ਆਓ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਫਰਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰੀਏ। ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਲਿਖਿਆ ਗਾਵਣਾ, ਗਾਵ ਹੈ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰਪੰਡਾ, ਕਰ ਕਰ ਰੱਖੇ ਤਾਰੇ। ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਏ ਆਪਾਂ, ਗਲੈਕਸੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੋਕਲ ਤੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗਾਵ ਹੈ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰਪੰਡਾ, ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰਪੰਡ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਹ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਬਾਤ। ਲਿਖਿਆ ਗਾਵ ਹੈ। ਤੋ ਗਾਵ ਹੈ ਦਾ ਗਾਇਨ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਟ ਕੇ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਪਰ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। ਢਾਡੀ ਗੁਣ ਗਾਵੇ, ਗਾਇਨ ਕਰੇ। ਗਾਇਨ ਕਰੇ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਸਦਕੇ ਗਾਇਨ ਕਰੇ। ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਗਾਇਨ ਦਾ। ਪਰ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਸਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹੋਏ। ਇਹ ਹੈ ਗਾਇਨ। ਢਾਡੀ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਤੇ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਘਰ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ ਗਾਵੇ, ਘਰ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਗਾਵੇ, ਘਰ ਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਗਾਵੇ। ਗਾਵੇ ਨਾ ਜੀ ਸਦਕੇ ਗਾਵੇ। ਹੁਣ ਆਈ ਅਸਲ ਬਾਤ, ਸਮਝਣਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਉਸ ਦੀ ਦਾਤ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਗੱਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਉਸ ਦੀ ਦਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਕਈ ਲੋਕ, ਲਿਖਿਆ ਗਾਵੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਪਰਿਪੇਖ ਆ ਗਿਆ ਸਮਝਣ ਦਾ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਸਾਜ ਕਰੇ ਤਨ ਖੇਹ। ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤਨ ਖੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਜਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਜਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਖੇ ਕਰਨ, ਸਾਜਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਖੇ ਕਰਨ 'ਚ ਵੋਕਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਜਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਖੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗਾਵੇ ਦਾ ਸਮਝਣ ਦਾ ਪਰਿਪੇਖ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਜੀ ਲੈ ਫਿਰ ਦੇਹ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਜੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਾਦਾ ਗਿਆ, ਪੋਤਾ ਆਇਆ। ਜੀ ਲੈ ਫਿਰ ਦੇ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਲਿਖਿਆ ਗਾਵੇ ਹੈ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਜਾਪੇ ਦਿਸੈ ਦੂਰ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀ ਇਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਰ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਦੂਰ ਹੈ, ਕਿਤੇ 7ਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਹੈ, ਰੱਬ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਜਾਪੇ ਦਿਸੈ ਦੂਰ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਵੇਖੇ ਆਦਰਾ ਦੂਰ। ਕਈ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਕੰਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਜਾਪੇ ਦਿਸੈ ਦੂਰ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਵੇਖੇ ਹਾਜ਼ਰਾ ਦੂਰ। ਇਉਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾ ਤਾਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਸੁਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਰਾਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਗਾਇਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਗਾਵਣਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਹ ਫੜੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ ਉਂਗਲ, ਮਗਰ ਲਲਕਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਕੱਢੀਏ ਨਾ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ। ਜਿਹਦੇ ਲਈ 10 ਲੱਗ ਜਾਣ, 20 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣ ਨਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚਿੱਟਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਤੋ ਜਾਣੜੀਏ ਕਹਿ ਕਰ ਗਾਵਣਾ ਦਾ ਭਾਵ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਾਵਲ ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਿਲੰਗ ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਛੰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਬਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਬਿਲਾਵਲ ਤੇ ਤਿਲੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਛੰਦ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ
ਤਿਲੰਗ ਰਾਗ ਦੇ ਉਸ ਛੰਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨੜੀਏ ਮਾਨੜਾ ਕਾਏ ਕਰੇਹੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ। ਘਰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੋਏ। ਤੇ ਇਹ ਬਾਤ ਸਾਡੇ ਸਮਝ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਮੌਲਿਕਤਾ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ, ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ। ਗਾਇਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਿਪੇਖ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਅਵਰਾ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਐਨਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਗਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਓ ਸਾਰੇ ਸਿਰ ਜੋੜੀਏ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਘਰ ਕੀ ਹੈ। ਸਮਝੀਏ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿ ਘਰ ਕੀ ਹੈ। ਸੁਨਤ ਸਦੇਸਰੋ, ਉਸ ਸਦੇਸਰੋ ਹੀ ਤੰਦ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਉਸ ਸੁਨੇਹੇ ਦੀ ਮੌਲਿਕਤਾ ਦੀ ਤੰਦ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਹਰ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਹਰ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਤਮਕ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਝੀਏ, ਇੱਕ ਅਧਿਆਤਮਕ ਵਿਸ਼ਾ, ਇੱਕ ਘਰ। ਘਰ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਰੰਭਕ ਬਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅਧਿਆਇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਕ ਦਾ ਅਧਿਆਤਮਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਮੰਦਰ। ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਉਸਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਤੁਕ ਦਾ ਇੱਕ ਘਰ, ਇੱਕ ਤੁਕ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਧਿਆਤਮਕ ਵਿਸ਼ਾ। ਇੱਕ ਅਧਿਆਤਮਕ ਵਿਸ਼ਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਘਰ। ਮੋਤੀ ਤਾਂ ਮੰਦਰ ਉਸ ਰਹੇ, ਰਤਨੀ ਤਾਂ ਹੋਏ ਜੜਾਓ। ਬਾਤ ਮੰਦਰ ਦੀ ਹੈ, तो अध्यात्मक विषय मंदिर। दूसरा विषय है चाहो। किहड़ियां लीपां तो लाना अपने घर नूं, कस्तूर, कुंगू, अगर, चंदन, लीप आवे चाहो। यह सारा कुछ दे के तेरे मन च चाहो जी सदके चढ़े, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर दूसरा विषय है चाहो दा। पर तीसरा विषय है मत देख भूला विसरै, तेरा चित न आवे नाओ। तो नाओ दा ये अध्यात्मक विषय है। एक तुक विचों एक विषा, एक तुक विचों एक घर। इन्नी सरल बात है घर पहले दे सारे शब्दां दी श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच। गुरबाणी दा घर ते गुरबाणी दा घर, घर घर रारे औंकड़ दा उच्चारण, घर घर। गुरबाणी दा घर ते गुरबाणी दा घर। घरां दे मेल दे नाल घर स्थापित हुंदा है। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਵਿਧਾਨ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਉਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਕੀ ਮਤਲਬ? ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ, ਉਹੀ ਸੰਦੇਸਰੋ, ਉਹੀ ਤੰਦ ਹੈ ਸਾਡੀ ਹਾਲੇ ਵੀ, ਸੰਦੇਸਰੋ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇੱਕ ਘਰ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਅਧਿਆਤਮਕ ਵਿਸ਼ਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਘਰ, ਘਰ ਪਹਿਲਾ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਵਿਧਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਕ, ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਇੱਕ ਤੁਕ। ਸਿੱਧੀ ਇਸ ਤੋਂ ਸਰਲ ਬਾਤ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਇੱਕ ਤੁਕ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ। ਉਹ ਤੁਕ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ, ਹਰ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ। ਮੋਤੀ ਤਾਂ ਮੰਦਰ ਉਸੇ ਰਤਨੀ ਤਾਂ ਹੋਏ ਜੜਾ, ਉਹੀ ਇੱਕ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ। ਘਰ ਦੂਜਾ, ਹਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹੜਾ, ਸਦੇਸਰੋ। ਹਰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੋ ਦੋ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਨਾਲ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਧੂਰਾ ਰਹੇਗਾ ਸੁਨੇਹਾ।
ਜੇ ਘਰ ਦੂਜਾ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਘਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਭ ਦੇਖੀਏ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਇਆ, ਦੂਜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋ ਘਰ ਜੁੜਨਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਸੁਨੇਹਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਏਗਾ। ਘਰ ਦੂਜੇ ਦਾ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਮੁੱਚੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਘਰ ਤਿੰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਤਿੰਨ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਏਗਾ। ਘਰ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦਰ ਤੇਰਾ ਕਿਹਾ ਸੋ ਘਰ ਕਿਹਾ, ਜਿਤ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਜਿਤ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਸੰਪੂਰਨ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ। ਘਰ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਤੁਕ ਨੂੰ ਖੰਡਿਤ ਕਰਕੇ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਕੁਛ ਹੋਰ, ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਮਤ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਘਰ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖੇ ਸਭ ਕੋਏ, ਜਦ ਇੱਥੇ ਸੁਨੇਹਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਦੀ ਵੀ ਘਰ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇੱਕ ਘਰ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਵਡ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਏ। ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਣ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਨੇਹਾ ਪੂਰਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਘਰ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਘਰ ਦੂਜੇ ਸਮਝ, ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਏ। ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹੇ ਸਮਾਏ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਘਰ ਜੁੜੇ, ਸੁਨੇਹਾ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਵ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੁਝ ਅਵਰਾ ਭਾਵ ਹੈ। ਘਰ ਤੀਜਾ ਜੋਗੀ ਅੰਦਰ ਜੋਗੀਆ। ਤੂੰ ਜੋਗੀਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਭੋਗੀਆ ਵੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਸਾ। ਤੂੰ ਜੋਗੀਆ ਵੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਭੋਗ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਜੋਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸੁਰਗ ਮਚ ਪਿਆ ਜੋ। ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਤਿੰਨ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੋਗੀ ਅੰਦਰ ਜੋਗੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਕਰਨ ਲੱਗੀਏ, ਇਹ ਅਧੂਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਰ ਤੀਜੇ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਜੋਗੀ ਅੰਦਰ ਜੋਗੀਆ, ਆਪਣੀ ਉਹ ਕੁੰਡੀ ਬਾਹਰ ਰੱਖੀਏ ਦੂਜਾ ਜੋੜਨ ਨਾਲ। ਭੋਗੀ ਤੂੰ ਭੋਗੀ ਅੰਦਰ ਭੋਗੀਆ, ਫਿਰ ਕੁੰਡਾ ਰੱਖੀਏ। ਹਾਲੇ ਦੋ ਘਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੀਜਾ ਘਰ ਦਿਓ। ਘਰ ਤੀਜੇ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸੁਰਗ ਮਚ ਪਿਆ ਜਿਉ। ਹੁਣ ਸੁਨੇਹਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤਿਲੰਗ ਦਾ ਛੰਤ, ਬੜੀ ਟੂਕ ਮਾਤਰ, ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਨ ਨੇ ਛੰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਤੁਕਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਛੰਤ ਦੀਆਂ। 3 ਤੋਂ 8 ਤੁਕਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ 3 ਤੁਕੇ ਦਾ ਛੰਤ ਹੈ, ਇਹ 8 ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਛੰਤ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਵਿਧਾਨ ਕੀ ਹੈ ਛੰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਲਈ, ਕਿ ਸੰਬੋਧਨੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇੜ ਲਈਏ। ਸੰਬੋਧਨੀ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਛੰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੰਬੋਧਨੀ ਸ਼ਬਦ ਛੰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਯਾਰ ਵੇ, ਇਹ ਆਨੜੀਏ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸੰਬੋਧਨੀ ਸ਼ਬਦ। ਬਾਬੂਲਾ ਸੰਬੋਧਨੀ ਸ਼ਬਦ। ਮੋਹਨ ਮਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਬੋਧਨੀ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਸੰਬੋਧਨੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਹੋਏਗਾ ਛੰਤ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਦਾ ਹੈ। ਛੰਤਾਂ ਦੇ 8 ਘਰ ਦੇ ਆਹ ਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਓ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਤਾਂ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਰਾਮ ਜੀਓ, ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ, ਮਨਾ, ਇਹ ਛੰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਵਾਸਤੇ ਦੁਹਰਾਓ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਜੋ ਪਹਿਲੀਆਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਛੰਤ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਤੁਕਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਓ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਛੰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਨੀ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਹੋਏ ਤੇ ਦੁਹਰਾਓ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਹੋਏ, ਦੋਨੇ ਹੋਣ। ਸੁਣ ਵਡਭਾਗੀਆ ਸੰਬੋਧਨੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ, ਸੁਨੇਹਾ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਸੁਣ ਵਡਭਾਗੀਆ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ। ਰਾਮ ਦਾ ਦੁਹਰਾਓ ਛੰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਛੰਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਾ ਸੰਬੋਧਨੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਨਾ ਦੁਹਰਾਓ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ
ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਹੈ ਛੰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਧਾਨ ਛੰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੀਜੀ ਤੁਕ ਦਾ ਦੂਜੀ ਤੁਕ ਨਾਲ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੀ ਜੀਓ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੀ। ਦੂਜੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਤੀਜੀ ਤੁਕ 'ਚ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤੇ ਗਏ, ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਸੰਬੰਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਹੜਾ? ਦੂਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੀਜੀ ਦਾ ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਵਾਲਾ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਘਰ ਹੈ ਛੰਤ ਦਾ। ਛੰਤ ਘਰ ਪਹਿਲਾ, ਛੰਤ ਘਰ ਦੂਜਾ, ਇਹ ਛੰਤ ਘਰ 8 ਤੱਕ ਨੇ। ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਭਗਤਾ ਕੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ, ਚਾਲਾ ਨਿਰਾਲੀ ਭਗਤਾ ਕੇਰੀ। ਛੰਤ ਦੀ ਦੂਜੀ ਤੁਕ ਛੰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਨਾਲ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਛੰਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਛੰਤ ਦੀ 6ਵੀਂ ਤੁਕ ਛੰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। ਛੰਤਾਂ ਕੀ ਜਤ ਇਉਂ ਚਲਦੀ ਹੈ, ਚਲਨ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ ਛੰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਹੀ ਛੰਤ ਦੀ 6ਵੀਂ ਤੁਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਛੰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਅਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਸਰਲ, ਛੰਤਾਂ ਕੀ ਜਤ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਛੰਤਾਂ ਦਾ ਚਲਨ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਛੰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਕ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਦੂਜੀ ਪਹਿਲੀ ਨਾਲ, ਨਾ ਤੀਜਾ ਦੂਜੀ ਨਾਲ, 6ਵਾਂ ਪਹਿਲੀ ਨਾਲ। ਇਹ 3 ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਛੰਤਾਂ ਦੀ ਤੁਕਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਇਹ ਅਗਲਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ ਛੰਤਾਂ ਦਾ। ਆਵੋ ਸੱਜਣਾ, ਇਹ ਸੰਬੋਧਨੀ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਹੈ, ਰਾਮ ਦੁਹਰਾਓ ਹੈ। ਆਵੋ ਸੱਜਣਾ ਹੋ ਦੇਖਾ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰਾ, ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਦੁਹਰਾਓ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਛੰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਨੇ? ਘਰ ਆਪਣੜ ਹੈ, ਖੜੀ ਤਕਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਨ ਚਾਓ ਕਨੇਰਾ, ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਘਰ ਹੈ। ਰਾਮ ਉਸ ਦਾ ਦੁਹਰਾਓ ਦਾ ਛੰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ। ਤੋ ਇਉਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ 3 ਘਰ ਛੰਤ ਦੇ, ਕੇਵਲ ਛੰਤ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਸਮੀਕਰਨ ਹੈ ਉਚਾਰਨ ਦਾ। ਜੋ ਮਾਤਰਾ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਦੇ ਆਖਰ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹੀ ਦੂਸਰੇ ਦੀ। ਮਨ ਚਾਓ ਕਨੇਰਾ, ਸੁਣ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ, ਇਹ 2 ਘਰ ਪਹਿਲੀ ਦੇ, ਤੀਸਰਾ ਘਰ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ 3 ਘਰ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੰਤ ਦੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ 3 ਘਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤੁਕ ਵਿੱਚ 8 ਘਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਛੰਤ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਚੱਲਣ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਿਲੰਗ ਤੇ ਆਈਏ। ਤੋ ਇਹ ਇਆਨੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਨੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਔਰ ਇਹ 5 ਤੁਕੇ ਹੈ ਔਰ ਪਹਿਲੀ 2 ਤੁਕਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਘਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਛੰਤ ਛੰਤ ਘਰ ਦੂਜਾ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਰਲੇਗਾ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿ ਹਰ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਉਹ 2-2 ਘਰਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਜੇ ਮਿਲੇ ਪਿਆਰੇ, ਸੋ ਜਨ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲਾ। ਸੋ ਜਨ ਉਹ ਕੁੰਡਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਦੂਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਜੇ ਮਿਲੇ ਪਿਆਰੇ, ਸੋ ਜਨ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲਾ। ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋ ਕਰੇ, ਉਹ ਸੋ ਜਨ ਸੋ ਕਰੇ। ਉਹ ਰਲਿਆ, ਦੋਨੇ ਰਲੇ ਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਘਰ ਦੂਜੇ ਦਾ। ਉਹ ਛੰਤ ਕਰ ਦੂਜਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕਰ ਦੂਜਾ। ਸਫਲ ਮੂਰਤ ਗੁਰਦੇਵ ਸੁਆਮੀ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰੇ, ਉਸੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸੁਆਮੀ ਦੀ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਜੂਰੇ। ਤੋ ਇਉਂ ਘਰ ਦੂਜੇ ਦਾ। ਤੇ ਰਹਾਉ ਦੇ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਥਾਪਿਤ ਘਰ ਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਮਨ ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਮੈਂ ਮਨ ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਪਹਿਲਾ ਘਰ। ਅਵਰ ਸਿਆਣਪਾ ਬਿਰਥੀਆ ਪਿਆਰੇ, ਦੂਜਾ ਘਰ। ਰਾਖਨ ਕੋ ਤੁਮ ਏਕ, ਤੀਜਾ ਘਰ। ਦੂਜੇ ਘਰ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਪਦੇ ਇੱਕੋ ਘਰ 'ਚ ਹੋਣ ਤੇ ਰਹਾਉ ਦਾ ਪਦਾ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ 2 ਪਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਰਹੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਾਉ ਦਾ 2 ਰਹਾਉ ਦੇ ਪਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 4 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ 6 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਰਹਾਉ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਉਂ ਯਾਨੜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕਰ ਗਾਵਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਛੰਤ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਾਵਲ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਘਰ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿਲੰਗ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਛੰਤ ਨੂੰ ਛੰਤ ਘਰ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ? ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰੇ ਘਰ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਘਰ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ 75 ਤੋਂ 80% ਸਮੁੱਚੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੇਵਲ ਘਰ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਘਰ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੇ। ਔਰ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਆਰੰਭਕ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਦੁਹਰਾਓ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ, ਉਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਲਾ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਨੇ। ਪੂਰਨ ਵਿਰਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਡੰਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਉਲਟ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਸ਼ਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੜੀ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੂਰਨ ਵਿਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਹੈ, ਸੈਮੀਕੋਲਨ ਅਰਧ ਵਿਰਾਮ ਅਤੇ ਕੌਮਾ ਅਤੀ ਅਰਧ ਵਿਰਾਮ, ਇਹ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਔਰ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਘਰ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਹਰ ਤੁਕ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਪੂਰਨ ਵਿਰਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਰਧ ਵਿਰਾਮ ਔਰ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੀ ਅਰਧ ਵਿਰਾਮ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਠ ਦਾ ਜੋ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਮਹੱਤਵ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘਰ ਪਰਥਾਏ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ 2018 ਵਿੱਚ ਘਰ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਲਿਖੀ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਨੇਰਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਘਰ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਇਹ ਘਰ ਬਦਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਦੂਜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ 50 ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਾਲੇ ਦੂਜਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਦਿਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੰਕੇਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਫਿਰ ਦਿਸ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਿਸ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਆਹ ਕਿਤਾਬ ਰੋਕ ਦਿਓ, ਕਿਤਾਬ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਖੋਜ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਕੇਤ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਂਗਲ ਫੜਨੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੀढ़ी ਫੜਨੀ। ਔਰ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਕੀ ਨੇ? ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਜੀ, ਦੂਹਰਾ ਸੰਕੇਤ। ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਗਏ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਮਨ ਦੀ ਮੋਜ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਚਲੋ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਿਧਾਨ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਛ ਵੀ। ਉਹ ਸੰਖੇਪ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੰਖੇਪ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਹੈ ਸਿਰਲੇਖ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ 15-20 ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਗਈ, ਫਿਰ 21ਵੇਂ ਦੇ ਅੱਗੇ 1 ਪਾਤਾ, 1-21, 2-22, 3-23, ਫਿਰ 1-24, 2-25, ਆਹ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਗੇ 1-2-3 ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ? ਚੱਲਣ ਦਿਓ ਨਾ ਸਾਰੇ ਰਾਗ ਦੀ ਇੱਕੋ ਗਿਣਤੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਦੂਹਰਾ ਸੰਕੇਤ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ, ਸੰਖੇਪ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਇਹ ਦੂਹਰਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਏ। ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਬਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਆ ਗਈ, ਰਾਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਅੰਗ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਸੰਖੇਪ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਆਏਗਾ ਔਰ ਗਿਣਤੀ 1 ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਜੋ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਦੂਹਰਾ ਸੰਕੇਤ ਆਏਗਾ। ਤੀਸਰਾ, ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਦੂਹਰਾ ਸੰਕੇਤ ਆਏਗਾ। ਜੇ ਬਾਣੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਦੂਹਰਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਨਾ ਬਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਨਵੀਂ, ਨਾ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਨਾ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਬੜੇ ਲੈਕਚਰ ਕੀਤੇ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਿਰਲੇਖ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਖ ਲਓ ਨਾ ਜਾ ਕੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਹੀ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਪਿਆ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਖਣਾ, ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਵੇ ਬੰਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਅੰਗ ਤੇ ਸੀਗਾ ਸਿਰਲੇਖ, ਤੇ ਮੈਂ 20 ਅੰਗ ਟੱਪ ਗਿਆ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਹਾਲੇ ਸਿਰਲੇਖ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ? ਫਿਰ ਲੱਗਿਆ ਪਤਾ, ਭਾਈ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਸਰਲੈਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਦੇਖੋ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਕਿੰਨਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਮੇਨ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਲੇਖ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲੇ ਹੈ। ਆਓ ਦੇਖੀਏ। ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਗ ਆਸਾ ਘਰ ਦੂਜਾ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸੰਖੇਪ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗਿਣਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਲੇਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਨਾਲ ਇੱਕ ਘਰ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਘਰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉਸੇ ਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ 40ਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵੈ।
ਪਰ 40ਵੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ ਦੁਬਾਰਾ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਉਧਰ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਉਧਰ ਘਰ ਦੂਜਾ, ਇਹ ਘਰ ਦੂਜੇ ਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਪੋਜ਼ ਲਾ ਲਿਆ ਆਪਣੀ ਜਾਤ, ਮੈਂ ਖੋਲ ਲਿਆ ਸ਼ਬਦ, ਮੈਂ ਦੇਖਾਂਗਾ 46 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ 7, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 6 ਸ਼ਬਦ ਉੱਪਰ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਭਾਏ ਲੱਗਿਆ ਦੁੱਖ ਦੇ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬਸ 4 ਸ਼ਬਦ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸੰਖੇਪ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬਾਅਦ ਹੀ, ਕਿਤੇ 40 ਸ਼ਬਦਾਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਰਾਜ ਮਿਲਕ ਜੋਬਨ ਗ੍ਰਹਿ ਸੋਭਾ 38 1 ਤੇ 39 ਦੇ ਗਏ ਫਿਰ 1, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਲੇਖ ਵਿੱਚ ਘਰ 5ਵਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ 40 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 1, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ 6ਵੇਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਗੱਲ ਬਣੀ। ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਘਰ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਿਰਲੇਖਾਂ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਸਿਰਲੇਖਾਂ 'ਚ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਬਦਲਤੀ, ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਤੇ ਸੰਖੇਪ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਲਾਤਾ। ਉਹ ਘਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਮੱਤ 'ਚ ਆਇਆ। ਘਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਮੁੱਚਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਪ ਬਾਣੀ ਕਿਉਂ ਉਦਾਹਰਾਉ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਘਰ ਹੈ ਉੱਤਰ ਇਹਦਾ। ਘਰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਕੋਡਿੰਗ ਡੀਕੋਡਿੰਗ ਸਾਡੀ ਘਰ ਹੈ। ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਖੇੜੇ ਖੜੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਬਚਾਓ ਦੀ ਨਾਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਿਨਕਾ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਭਾਰੀ, ਉਹ ਘਰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਵਿਆਖਿਆਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ, ਪਹਿਰੇ ਵਣਜਾਰਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਛੰਤ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਛੰਤ ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਵੱਖਰਾ, ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਵੱਖਰਾ, ਛੰਤ ਘਰ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਅਗਾਊਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਘਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਘਰ ਉਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਉਹੀ ਘਰ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਘਰ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਛੰਦ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਤੋ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਸੁਨੇਹੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਮੌਲਿਕਤਾ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ, ਔਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਮਹੱਤਵ। ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ, ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਮਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਲਿਕ ਪਰਿਪੇਖ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੱਲ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਲਹਿਜੇ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਛੱਡ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਘਰ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਕਦੋਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ? ਘਰ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਨਾ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵੀ 2-2 ਘਰ ਜੋੜਨੇ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਤੁਕ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਧਿਆਤਮਕ ਵਿਸ਼ਾ, ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਕ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਦਾ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦੀ ਮੌਲਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮਝਣ ਲਈ ਆਓ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਇਸ ਮੌਲਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀਏ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਡਾਕਟਰ ਅਲੰਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣ। 5-7 ਮਿੰਟ। ਡਾਕਟਰ ਅਲੰਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੁਖੀ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਵਿਭਾਗ, ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਚੇਅਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਿਓ ਸਵਾਰਿਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਸੱਦਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਬੋਲੋ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਚੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਿਮਰਤੀ ਸਮਾਰੋਹ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤਾਚਾਰੀਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰਾਗ ਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਡਾਕਟਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਮਰਤੀ ਵਿਖਿਆਨ ਇਸੇ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੰਗੀਤ ਖੇਤਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੁੜੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਮੇਨ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਤਾਲ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਲਿੰਕ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਜਾਤੀ ਗਾਇਨ ਸੀ, ਰਾਗ ਗਾਇਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਗਾਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 10 ਲੱਛਣ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ, ਅੰਸ਼, ਨਿਆਸ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਸੁਰ ਤੋਂ ਜਾਤੀ ਗਾਇਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਵਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਨਾ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ, ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਭਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨਾਕਰ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਕੇਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਾਤਰ, ਕੇਵਲ ਕਿਆਸ ਜਾਂ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈਆਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸੋਲਿਡ ਪ੍ਰੂਫ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਦਾਹਰਣ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉਹ ਵਾਕਈ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਘਰ ਬਾਰੇ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ 'ਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਚਾਹੁਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਰਤਨ ਤਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਛੋਟੇ ਸੀ ਉਦੋਂ 4 ਸਾਲ ਦੀ, 4.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿੱਖਣ ਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਪੜਤਾਲਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸੋਝੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਕ ਨੂੰ ਵੇਖੀਦੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਵੇਖਿਆ ਹੁਣ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਉਹ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕੇਵਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ, ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਤੁਕ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗੈਪ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਅੱਜ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰਨ ਵਿਰਾਮ ਹੈ, ਅਰਧ ਵਿਰਾਮ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਔਰ ਅੱਗਿਓਂ ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦੀ, ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੇ ਸਹੀ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਲਿਓ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਅਨਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਹੁਤ ਅਧਿਕ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ, ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ 2 ਮਿੰਟ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਡਾਕਟਰ ਵੀਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ 'ਚ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਸਮਝ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਕੁਛ ਦੀ। ਜਿੱਦਣ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ,
ਨਾ ਅੱਜ ਸਮਝ ਲੱਗੇ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਨਾਲ, ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚੋਂ ਮਤਲਬ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਸੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇਸ ਖੋਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਗੀ ਨੇ, ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ ਨੇ, ਕਥਾਕਾਰ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਆ, ਉਹ ਗੋਸ਼ਟੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ। ਮੈਂ ਬਸ ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਦਾ ਚਾਜੀਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭੈਣ ਜੀ ਬੀਬੀ ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਔਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਸਕ ਲਾਸਟ ਸੰਡੇ, ਦੇਖੋ ਲਾਸਟ ਸੰਡੇ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਐਤਵਾਰ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਰਤਨ ਵਿਚਾਰ, ਦਾਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਘਰ 12ਵੇਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਘਰ 12ਵੇਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ, ਘਰ ਚੌਥੇ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮਾਣਿਆ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜੋ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਡਾਕਟਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਥਾ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਇੰਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਾਸਟ ਐਤਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦਿਨ 7 ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਔਰ ਘਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12ਵੇਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਪੂਰੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਸਕੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਿਰ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘੰਟਾ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਭੁੱਲ ਵੀ ਜਾਈਦਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਘਰ ਨੂੰ, ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਗ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਘਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਡਾਕਟਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਕ ਬੋਲੀ ਸੀ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਵਿਖਮ ਵਿਚਾਰ। ਵਿਖਮ ਵਿਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਬੁੱਝਣਾ, ਇਸ ਤੁਕ ਦੀ ਉਹ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਾਉਣ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਰਥ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਗਾਉਣਾ ਨਿਰਾ ਸਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਗਾਵਨ ਤੁਧ ਨੂੰ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਵੈਸੰਤਰ ਗਾਵੇ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ, ਕਿ ਅੱਗ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਗਾਏਗਾ ਉਹ ਤੇ ਵਾਜੇ ਨੂੰ ਗਿੱਲਾ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਅੱਗ ਗਾਏਗੀ ਉਹ ਵਾਜੇ ਤਬਲੇ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦੇਗੀ। ਮੈਨੇ ਉਹਦੇ ਨੀਮਾਂ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਲ ਸੰਬੰਧੀ, ਸੁਰ ਸੰਬੰਧੀ ਅਤੇ ਸਰਗਮ ਪ੍ਰਸਤਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 3-4 ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸੁਣੀ। ਕੁਝ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮਨ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਸੰਵਾਦ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਰ ਥਾਂ ਔਂਕੜ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਸਮਗਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਘਰ ਪਹਿਲਾ, ਦੂਜਾ, ਤੀਜਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਨਕ ਨੇਮ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਲਿੰਗ ਇੱਕ ਵਚਨ 9 ਦੀ ਲਿਖਾਇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਅੱਖਰ ਦੀ ਔਂਕੜ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਕਾਰਾਂਤ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਲਿੰਗ 9 ਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਦੂਜਾ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਆਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਨਾ ਕਿ ਦੋ ਬਹੁ ਵਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ 2 ਘਰ ਹੁੰਦੇ, 2 ਸੁਨੇਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਘਰ ਦੇ ਰਾਰੇ ਦੀ ਔਂਕੜ ਉੱਡ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਘਰ ਤੀਜਾ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਘਰ 3 ਘਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਘਰ 3 ਸੁਨੇਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਰਾਰੇ ਦੀ ਔਂਕੜੀ ਵੀ ਹਟ ਜਾਣੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ 3 ਸ਼ਬਦ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਬਕਾਇਦਾ ਉਚਾਰਨ ਸੇਧ ਹੈ ਤੀਜਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਚੌਥਾ, ਪੰਜਵਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਘਰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਪਲਿੰਗ ਹੀ ਹੈ,
ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਵਚਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਸਕਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਬਹੁਵਚਨ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਘਰ 3 ਘਰ 2 ਘਰ 5 ਇੱਦਾਂ ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਰਾਰੇ ਦੀ ਔਂਕੜ ਉੜ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੰਕਤੀ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਾਈ ਸੀ ਕਿ ਮੋਤੀ ਤਾਂ ਮੰਦਰ ਉਸਰੈ ਰਤਨੀ ਤਾਂ ਹੋਏ ਜੜਾਊ, ਉੱਥੇ ਮੰਦਰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਘਰ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਓ, ਤੀਜੀ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਉ। ਹੁਣ 3 ਸੁਨੇਹੇ ਆ ਗਏ ਘਰ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਘਰ ਹੈ ਪਹਿਲਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਆਈ ਕਿ ਜੋਗੀ ਅੰਦਰ ਜੋਗੀ ਆ, ਭੋਗੀ ਅੰਦਰ ਭੋਗੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਜੋਗੀ ਆ ਤੇ ਭੋਗੀ ਆ। ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸੁਰਗ ਮੱਛ ਪਿਆਲ ਜਿਓ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ। 3 ਸੁਨੇਹੇ ਆ ਗਏ ਘਰ ਤੀਜੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਘਰ ਤੀਜੇ ਦੀਆਂ 3 ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ 3 ਸੁਨੇਹੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਘਰ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸੁਨੇਹੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਉ ਵੀ ਹੈ, ਨਾਉ ਵੀ ਹੈ, ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸੁਣਿਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ ਜਾਏ। ਰਹਾਉ ਦਾ ਬੰਦ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੇਨ ਸੁਨੇਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਘਰ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਤੇ 4 ਸੁਨੇਹੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਏ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਖੋਜ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਨੇ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੁੱਕ ਛਪੇਗੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗਾ, ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਏ ਹਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਖਿਮਾ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਡਾਕਟਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿੰਘ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉੱਤਮ ਔਰ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਘਰ ਪਹਿਲੇ, ਦੂਜੇ ਤੇ ਤੀਜੇ ਤੱਕ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੁਕਤੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਘਰ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਘਰ ਤੀਜੇ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ 2 ਲਏ ਨੇ ਕਿ ਘਰ ਤੀਜੇ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਜੋਗੀ ਅੰਦਰ ਜੋਗੀਆ, ਤੂੰ ਭੋਗੀ ਅੰਦਰ ਭੋਗੀਆ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸੁਰਗ ਮੱਛ ਪਿਆਲ ਜੀਓ। ਹਰ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ, ਔਰ ਤਿੰਨੇ ਘਰ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਹੋਏਗਾ ਪੂਰਾ। ਔਰ ਤਿੰਨੇ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਘਰ 3 ਤੁਕਾਂ 'ਚ ਨੇ, 3 ਤੁਕਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ, 3 ਸੁਨੇਹੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, 3 ਤੁਕਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਘਰ ਪਹਿਲੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿਧਾਨ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਤੁਕ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਤੁਕ ਦੇ ਘਰ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣੇ। ਘਰ ਪਹਿਲੇ ਦੀਆਂ ਦਾ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਕਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? 22। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਕਦੀ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, 22 ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਜੋਗੀ ਅੰਦਰ ਜੋਗੀਆਂ ਵਾਂਗੂ 22 ਦੇ 22 ਰਲਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਤੁਕਾਂ ਰਲ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ, ਪਰ ਸਮਝਣਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ। ਇੱਕ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਸੁਨੇਹੇ ਦਾ ਪਦੇ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਤੁਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਤੁਕ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘਰ ਪਹਿਲੇ ਵਾਂਗੂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤੁਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈ। ਜਦੋਂ 22 ਤੁਕਾਂ ਵਾਲਾ ਪਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਗੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ 'ਚ ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਸਾਰੇ ਸਿਰਲੇਖ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਹੋਏਗੀ ਘਰ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ, ਘਰ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, 2 ਘੰਟੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ, ਘਰ ਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਕਾ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਤੁਕਾ ਪਦਾ ਘਰ ਤੀਜੇ ਦਾ, ਇੱਕੋ ਤੁਕ ਵਿੱਚ 3 ਘਰ 3 ਸੁਨੇਹੇ ਹੋਣਗੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਤੀਜੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉਦਾਹਰਨ ਲਵਾਂਗੇ। 2 ਤੁਕਾ ਪਦਾ ਵੀ ਆਊਗਾ ਘਰ ਤੀਜੇ ਦਾ,
ਤੇ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਦੂਜੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੁਨੇਹੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ 'ਚ ਦੋ, ਦੂਜੀ 'ਚ ਇੱਕ, ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ 'ਚ ਇੱਕ, ਦੂਜੀ 'ਚ ਦੋ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤਿੰਨ ਤੁਕਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਉਹ ਵਾਲਾ ਉਦਾਹਰਨ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਤਿੰਨ ਤੁਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਘਰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਦੀ ਗਿਰਚਾਗਿਆ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਘਰ ਤੀਜਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਸਿਰਲੇਖ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰਫ ਸਿਰਲੇਖ ਬਾਰੇ ਸੀ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਹਾਂ, ਘਰ ਦੂਜਾ ਤੇ ਘਰ ਤੀਜਾ ਤੇ ਘਰ ਚੌਥਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜੇ ਵਿਆਕਰਣ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਾਈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਦਾ ਕਹੀ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰੋ, ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੱਗਾ ਰਾਰਾ ਔਂਕੜ ਤੇ ਅੱਗੇ ਏਕਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰੋ, ਕੀ ਹੈ ਘਰ? ਅਸੀਂ 1 2 3 ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਘਰ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਵਿਧਾਨ। ਘਰ ਪਹਿਲਾ, ਰਾਰਾ ਔਂਕੜ, ਘਰ ਪਹਿਲਾ, ਘਰ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਵਿਧਾਨ। ਘਰ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਕੀ ਹੈ? 1 2 3 ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਘਰ, ਹੁਣ ਘਰ ਦੂਜਾ, ਘਰ ਦੂਜੇ ਦਾ ਵਿਧਾਨ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੁਲਿੰਗ ਔਰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਚਨ ਬਣੇਗਾ ਵਿਧਾਨ ਤੇ ਆ ਕੇ। ਘਰ ਤੀਜੇ ਦਾ ਵਿਧਾਨ, ਘਰ ਚੌਥੇ ਦਾ ਵਿਧਾਨ, ਉਸ ਤਹਿਤ 4 ਘਰ ਨੇ। ਘਰ ਪੰਜਵੇਂ ਦਾ ਵਿਧਾਨ, ਉਸ ਤਹਿਤ 5 ਘਰ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਘਰ ਪੰਜਵਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਕ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ ਘਰ ਪੰਜਵੇਂ ਦਾ ਵਿਧਾਨ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸਿਰਲੇਖ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਗ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਰਾਗ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੱਗੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਔਂਕੜ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਰਾਗ ਦਾ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦਾ ਵਿਧਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ। ਤੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਰਲੇਖ ਬਾਰੇ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘਰ ਬਦਲਿਆ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਦਲੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਪਕੜ 'ਚ ਆਏਗੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਡਾਕਟਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਚਕ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਚਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਲ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਚਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੱਜ ਕੇ ਜੋ ਮਹਾਨ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੋ ਅਸ਼ਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਅੰਦਰ ਆ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਪਤਵੰਤੇ ਸਹਿਬਾਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਸ਼ਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਅੰਦਰ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਪਤਵੰਤੇ ਸਹਿਬਾਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਲਈ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਕਰਦੇ ਵਿਆਖਿਆ ਜੋ ਸੂਝਵਾਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਕਰਦੇ ਵਿਆਖਿਆ ਜੋ ਸੂਝਵਾਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੋ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਅੰਦਰ, ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਗੁਰਮਤ ਗਿਆਨ ਸੋਹਣਾ। ਭਗਤਾਂ ਭੱਟਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਮਹਾਨ ਸੋਹਣਾ। ਕਿਵੇਂ ਪਾਠ ਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਪਾਵਨ ਫੁਰਮਾਨ ਸੋਹਣਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਮਝਣ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਘਰ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸੋਹਣਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਮਝਣ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਘਰ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸੋਹਣਾ। ਤੋ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲੀ ਵਰਦਾਨ ਸੇਵਾ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ।
ਲਗਭਗ 2 ਦਹਾਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਏ ਸਿਦਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ, ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਹੋਰ ਕੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਏ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੇਵਾ। ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਹੋਰ ਕੋਈ, ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਖੋਜ। ਅਸੀਂ 3-4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ PhD ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ PhD ਕੀਤੀ, ਪਰ 2 ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ PhD ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਹੋਰ ਕੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਏ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੇਵਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਇਹੀ ਆਧਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਘਰ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਤੁਕ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਸੁਨੇਹਾ ਸੰਪੂਰਨ ਸਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਈ ਘਰ ਚੱਲਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਸੂਝ ਬੂਝ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਘਰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਸਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਸੂਝ ਬੂਝ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਘਰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਸਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘਰ ਤੇ ਖੋਜ ਕਰਕੇ, ਕਈ ਤੱਤ ਕੱਢੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੋਹਣੇ ਇਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਅੰਦਰ ਘਰ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੇ 4 ਸੋਹਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਅੰਦਰ ਘਰ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੇ 4 ਸੋਹਣੇ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਘਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੋਹਣੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸੋਹਣੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ, ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸੋਹਣੇ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ ਸੋਹਣੀ। ਘਰ ਬਾਰੇ ਕਈ ਗੁੱਜੇ ਨੇ ਭੇਦ ਖੋਲੇ, ਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤੋੜ ਨਿਭਾਈ ਸੋਹਣੀ। ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਰੰਗ ਲਿਆਈ ਸੋਹਣੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਦਾਤੇ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਸੋਝੀ, ਜਾਰੀ ਕਲਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵਰਤਾਈ ਸੋਹਣੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਦਾਤੇ ਨੇ ਕਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਦਾਤੇ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਸੋਝੀ, ਜਾਰੀ ਕਲਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵਰਤਾਈ ਸੋਹਣੀ। ਤੋ ਲਾਸਟ ਬਟ ਨੋਟ ਦਾ ਲੀਸਟ, ਹੋ ਰਹੀ ਘਰ ਤੇ ਪਾਵਨ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ, ਹੋ ਰਹੀ ਘਰ ਤੇ ਪਾਵਨ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਤੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁਬਾਰਕ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਚਕ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁਬਾਰਕ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਚਕ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਜਾਚਕ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੋਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਮੂਹ ਸੱਜਣ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੋਜਾਂ ਹੋਈਆਂ ਆਲਰੇਡੀ ਥੀਸਿਸ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਂ ਸਮਾਂ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਲੰਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਹੈਗਾ ਵੀ ਘਰ ਪਹਿਲਾ, ਦਾਦਰਾ, ਤਾਲ, ਇੱਕ ਤਾਲੀ, 6 ਮਾਤਰਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਵੇਕ .com ਵਿੱਚ ਤਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੜੀ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਭਾਗ ਵਧੇਰੇ ਭਾਵਪੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਆਸਾਵਰੀ ਸੁਦੰਗ ਅਤੇ ਆਸਾਵਰੀ ਇੱਕ ਘਰ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਘਰ 16/2 ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਘਰ 17ਵਾਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਵਿਰਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਸੰਗੀਤਕ ਸਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਗ੍ਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਗ੍ਰਾਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਗ੍ਰਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਮਝ ਸੀ, ਬਹੁਤ, ਆਪ ਵੀ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਘਰ ਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਰਾਗ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੁਰ ਨੋਟ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਕੋਸ਼ ਪੰਨਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਅਤੇ ਫਾਰਸੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ ਨੇ 17 ਤਾਲਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਤਾਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹਨ। ਨਿਬੰਧ ਸੰਗੀਤ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਗਰਗ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੋਂ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੁੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਪਾਠ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਅੱਕ ਜਾਂਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੀ, ਵੀ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਕਿਹੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਰਚ ਗਏ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਭਰੋਸੇ ਪਿਆਰੇ ਮੈਂ ਲਾਡ ਲਡਾਇਆ, ਭੁੱਲੇ ਚੁੱਕੇ ਬਾਰਕ ਹਾਂਜੀ ਤੂੰ ਹਰ ਪਿਤਾ ਰਾਇਆ। ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲਾਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਯੁੱਗਾਂ ਦਾ ਹੀ ਤਪੱਸਿਆ ਦਾ ਫਲ ਹੈ ਵੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਘਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 5 ਇਸ਼ਨਾਨਾਂ ਹੀ ਖਲੋ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਇਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੋਤੀ ਰਤਨ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ, ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਈ ਸੇਧ ਘਰ ਦੀ, ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਈ ਸੇਧ ਘਰ ਦੀ, ਜਾਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਈ ਸੇਧ ਘਰ ਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੇਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਘਰ ਦੀ ਤਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਅਰਥ-ਬੋਧ ਸੂਚਕ ਪਦ ਛੇਦ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਾਇਨ ਸੰਜੋਗ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਰਥ ਉਹਦੇ ਸਮਝ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸੰਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇੰਜਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਸਫ਼ਰ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਇੰਜਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਘਰ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਸੁਰ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਰਾਗ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਸਮੁੱਚ ਬਣ ਜਾਣਾ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਗ, ਘਰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਾਇਨ ਇੱਕੋ ਸਮਾਂ ਅਵਧੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤੱਤ 4 ਹਨ, ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਅਤੇ ਵੇਰੀਏਬਲਸ। ਇਹ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਅਤੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੇ ਵੇਰੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਨਾਨਕ ਆਲਾਪ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਾਂ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਗੱਜ ਕੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਕੌਮ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਫੀਲਡ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਲਾਇੰਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਮਿਲਵਰਤਨੀਏ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਥ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ 'ਤੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਟਕਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਆਖੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਜਟਕੇ ਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲਾਂ। ਦੇਸੀ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਏਡੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ 'ਚੋਂ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਾਣਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਗਾਣਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਲੇਖਕ ਕੌਣ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਕੰਪੋਜ਼ਰ ਕੌਣ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੌਣ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰਾਈਟਰ ਕੌਣ, ਗੁਰੂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੌਣ, ਗੁਰੂ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਕੰਪੋਜ਼ਰ ਕੌਣ, ਗੁਰੂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੇਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਵੀਰ ਬਲਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਗ ਵੀ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਸੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਸ ਸੁਨੇਹੇ ਦੀ ਡੀਪ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਬੋਈ ਵੀ ਸੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਆਈ ਐਮ ਸੋ ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਕਮਲ ਕੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁਰ ਕੱਢ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਫਿਲਮੀ ਤਰਜ ਕੱਢ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਾਗ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ। ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਮ ਸੋ ਸੌਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਨਾ ਮਾਰਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਕੜੀ ਘੋਲੀ ਆ ਨਾ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ। ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹੰਝੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੂ ਦ ਹੈਲ ਯੂ ਆਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜਿਹਨੂੰ ਜੋ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਾਜੇ ਵਜਾਈ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਧਾਗੇ ਵਾਂਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਕੇ ਹਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਗਾਣ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਭਾਈ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਘਰ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ, ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਲਮੀ ਮਿਰਜੇ ਧੁਨ 'ਤੇ ਗਾਉਣਾ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਰਜੇ ਦੀ ਧੁਨ 'ਤੇ ਗਾਉਣਾ, ਤੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਆਸਾ ਦੀ ਧੁਨ ਦੀ ਟੁੰਡੇ ਸਰਾਜੇ ਕੀ ਧੁਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਰਜੇ ਦੀ ਧੁਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਕੇਲਣਾ, ਤੂੰ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਨਰਤ ਕਰਨੇ ਹੀ ਕਰਨੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਘਰ ਨੇ ਨਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਖਲਜਗਣ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਮਨਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ, ਇਸ ਘਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ। ਇਸ ਘਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਧਾਗਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਫੁੱਲ ਸਜਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਟਕਾ ਜਿਹਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਰਾਗੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ, ਉਹ 100% ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਧੁਸੇੜ ਸਕਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਟਕਾ ਜਿਹਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 100% ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੁੱਝਣਾ, ਸਮਝਣਾ। ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸ਼ਬਦਿਕ ਵਿਚਾਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਧ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਧੁਸੇੜਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੀਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗੀਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣ ਚੱਲ ਗਏ ਸੰਗੀਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੱਸੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵਿਆਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਵਿਆਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵਿਆਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਕਰਣ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਵਿਆਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਿਆਖਿਆ 'ਤੇ ਬੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਤੰਦ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਰੀ ਬੁਣਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜੇ ਹੋਰ ਖੋਜ ਮੰਗਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਏ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲੌਕ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਰਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਤੱਕ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਾਇਨਾਤ ਤੱਕ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਫਰੇਮ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਨੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਖਿਆਂ ਕਰ ਦਈਏ। ਗੁਰੂ ਬਾੜੀ ਕਰੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ ਨਤਮਸਤਕ ਹੀ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇੱਕ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਇੱਕ ਅਨੰਤ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ 5-7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਰਣਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਧਨਾ, ਇਹ ਤਪੱਸਿਆ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਖੋਜ ਵੱਲ ਤੋਰਿਆ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਜੋ ਘਰ ਛੱਡ ਗਵਾਵਣਾ ਸੋ ਲੱਗਾ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਤੁਧ ਵਰਤਣਾ। ਜਿਸ ਘਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ ਉਸ ਘਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਘਰ ਇੱਕ ਸੂਤਰਧਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚਰਨ ਕਮਲ ਜੀ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ
ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇੱਕ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਿਜ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇੰਨੇ ਕੁ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਸਤੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਧੰਨ ਭਾਗ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਔਰ ਦਾਸ ਤੇ ਬਲਕਿ ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਅਜੇ ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਅਜੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਜਿੱਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਜੀ ਇਹਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਤਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਪਲੀਜ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇਗੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਬਖਸ਼ੇ ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਕੋਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕੋ। ਦਾਸ ਦੀ ਇੰਨੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨੇ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਖੋਜੀ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਖੋਜੀ ਉਪਜੇ ਬਾਦੀ ਬਿਨਸੇ। ਜਿਹੜਾ ਖੋਜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਜਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਪਜਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਿਨਾਸ਼ਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੈਂ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ। ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਡਾਕਟਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਸਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਇੰਨੇ ਅਕਸ਼ਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੁਭਾਗਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹੋ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ 87 ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆਈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਗੀ ਜੱਥਾ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਉਹਨਾਂ 2 ਪੁਸਤਕਾਂ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦੇ ਅਰਥ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 51,000 ਰੁਪਇਆ ਇਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸ਼ਾਇਦ 10-15 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੱਤਰ ਆਏ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਡਾਕਟਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੋ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ ਤਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਣ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਵਾਲਾ ਵਿਸਰਾਮ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰ ਕਦੀ ਸਿੱਧਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਵਿਸਰਾਮ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਵਕਤੀ, ਸ਼ਾਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਇਸ ਕਲਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ। ਡਾਕਟਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਸੰਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਤਾਲ ਦੀ। ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕੋਈ 3 ਤਾਲ 'ਚ ਗਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਝਪ ਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਰੂਪਕ ਤਾਲ 'ਚ ਗਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦਾਦਰਾ ਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਡਾਕਟਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ 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 ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਲਗਾਏ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣ। ਡਾਕਟਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਵਾਕਈ ਆਪਦੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਨਮੋਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਹੁਮੁੱਲਿਆ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਰਗ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ
ਭੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸਾਡੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਥਾਵਾਚਕ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਗੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਰਗ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਚਾਹੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਾਗੀ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹੇ ਵਗਾਹੇ ਇਸ ਦਾ ਬੜਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦਾ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਔਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸਿਹਤ ਬਖਸ਼ਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਮਾਂ ਆਫਟਰ ਆਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਅਤੇ ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਿੜੰਗ ਜਲਾਈ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਕੁਛ ਮੱਤ ਦੀ ਕੋਈ ਟਿਮਟਿਮਾਰ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਖੇਤ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਪਗਡੰਡੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਦੂਰ ਕੋਈ ਦੀਵਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੀਏ, ਰਸਤੇ ਦਾ ਹਾਲੇ ਪੂਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਬਸ ਉਹ ਤੌਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੀ ਮਾਂ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਂਝ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਭਾਈ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਟੀਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਮੌਤਬਰ ਨੇ। ਸਰ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹ 52 ਅੱਖਰੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਉਹ ਕੀ, ਅਤੇ ਉਹ 52 ਅੱਖਰੀ ਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਘਰ ਦੂਜੇ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਸੋਝੀ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਬਣ ਕੇ ਹਾਓ ਬਾਰਕ ਤੋ ਸਰਨਾਈ, ਨਿੱਕੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਿੱਕੜੀਆਂ ਨਿੱਕੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਬਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਵੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤੋਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆਖਰੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸਰਗੋਦਾ ਕਲੋਨੀ ਵਿਖੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਲੱਗ ਸਕਦੀ 35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਲਗਾਈ ਦੀ ਹੈ, 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 15-20 ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਆ ਕੇ ਕਥਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਊਡ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਜੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਟਾਈਪ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਏ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। 52 ਅੱਖਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਾਈਨ ਜਦੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੀ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਰਥ ਆਪੇ ਹੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀ ਵੀ 2 ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੱਜਣ, ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਘਾਲਣਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਉਠਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਖਦਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂਡੋਰਸ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਾਗੀ ਜੱਥੇ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ, ਕਥਾਵਾਚਕ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ 99.9% ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ,
99.9%, ਉਹ 0.1% ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਤੇ ਇਹੀ ਬੋਲਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ 99.9% ਕੌਮ ਦੇ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਘਰ ਤੀਜਾ ਰਾਗੀ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਘਰ ਤੀਜਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਿਆਂਦਾ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜੱਚਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਸਿਰਫ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਨ ਤਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਉਹ ਆਪੇ ਅਰਥ ਹੋ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਹ ਪੈਂਡਾ ਵਿਖੜਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਕੁਲ ਰੀਤ ਸਦਾ ਚਲੀ ਆਈ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕਦਮ ਪਲਟੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਰਾਈਟ ਬ੍ਰਦਰਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਰਨਾ ਕੁੱਟਣਾ, ਪਾਗਲਾ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਉੱਡੇਗਾ, ਮਾਰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤੂੰ। ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਣੇ ਜੀ, ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਗਿਆ, ਇਹੀ ਵਰਤ ਦੇਣਾ ਵਾ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ, ਨਾਲੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇਵੇ, ਦਾਤਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਖੋਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਚੱਲੋ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏਗਾ, ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਅਜੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਛੱਡ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਇਸ ਖੋਜ 'ਚੋਂ। ਇਹ ਖੋਜ ਬਹੁਤ ਤਗੜੀ ਖੋਜ ਹੈ। ਇਹ ਖੋਜ ਡਾਕਟਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹੋਣੀ ਜੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਾਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ੋ ਡਾਕਟਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਵਧਾਈਏ। ਕੌਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਬੋਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪੁਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਇਹ ਸੇਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ, ਹਰ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੀਸਤ ਚਾਬਿਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਪੀਸਣਾ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਖਸ਼ੀ, ਮੇਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅਮਨ ਪਾਰਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਦਾਸ ਭੱਜਿਆ। ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦਾ ਵਿਧਾਨ, ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਈਆਂ। ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ, ਬਹੁਤ ਨਵਾਜੇ ਸਾਜੇ ਡਾਕਟਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਸਮਝ ਆਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਸਵਾ ਘੰਟਾ, ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ, ਇੰਨੇ ਵਰ੍ਹੇ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹ ਜੋ ਘਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਏਗਾ,
ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ, ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਰਲ ਕੇ, ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਕੇ ਕਰਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਸਦਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜੁੜੀ ਰਵੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਡਾਕਟਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਆਰੰਭਿਆ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਘਰ ਦਾ ਵਿਧਾਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਖੋਜ ਤੋਂ ਜਿਸ 3-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਪੁਸਤਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਸੋ ਉਸ ਮੌਕੇ ਵੀ ਆਉਣ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣਿਆ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਖੋਜ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਤਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਸੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ ਔਰ ਪਾਠ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੋਜ ਆ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਸਮਾਗਮ ਡਾਕਟਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਸਨ 2018 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। ਸੰਗੀਤ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜੰਮਦੇ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਔਰ ਗਹਿਰੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਤੋ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਸ ਵਿਰਸੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਰਾਗੀਰ ਸਿੱਧ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਵਿਸ਼ਾ ਘਰ ਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੋਜ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਐਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਸੋਚ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਲਈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਾਰੇ ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ, ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯੋਗਫੁਲ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਪਯੋਗੀ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਉਪਰਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਲਈ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ, ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਿਰੰਤਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੋਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਸਾਰਥਕ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਨਵਾਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਿੱਚ ਘਰ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗਾਇਨ ਵਿੱਚ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਕਿਵੇਂ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਥਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਥਿਆ ਕਰਾਉਣ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਥ ਲਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬਟ ਬੜੀ ਹੀ ਖੋਜ ਭਰਪੂਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬੜਾ ਸਾਰਥਕ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਖੋਜ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਤੇ ਕੌਮ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਥਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਗਾਇਨ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਖੋਜ ਹੈ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦਾ ਵਿਧਾਨ, ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਿਦਵਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁੰਜੀਬੱਧ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਰਥ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉੱਠੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਰ ਪਹਿਲਾ, ਘਰ ਦੂਜਾ, ਘਰ ਤੀਜਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਗੋਸ਼ਟੀ ਅੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੋਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਖੋਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਤੋ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਮਝਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਥੋ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਰਥ ਹੈ, ਸੰਚਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅੱਜ ਦੀ ਗੋਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸ਼ਮੀਤ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਜ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਅਗਲੇਰੀਆਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਸੰਦੇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਖੋਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਹੈ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 40-45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਕੜ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਘਰ ਦਾ ਵਿਧਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਪੁਸਤਕ ਵੀ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਫਰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਰੂ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲ ਦਾ ਸੰਬੰਧ, ਰਾਗ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਅਤੇ ਗਾਇਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਵਿਦ ਲੌਜਿਕਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਖੋਜ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਘਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਿਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਖੋਜੀ ਸੱਜਣ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਗੇ, ਉੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਉੱਚ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਕਾਰਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇੱਕ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਉਸ ਸਾਗਰ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘਾਈਆਂ ਤੱਕ, ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇੱਕ ਅਨੰਤ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆ ਕੇ। ਡਾਕਟਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਬੜਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਖੋਜ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਡਾਕਟਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਘਰ ਬਾਰੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਵਿਚਾਰਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹਨ ਬਾਣੀ ਦੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਕੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਪਰਿਪੇਖ ਹੈ, ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ਇਸ ਦਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਭਰਪੂਰ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਠਨ, ਗਾਇਨ ਔਰ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਘਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਘਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਮਝ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਹਾਨ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਰੇ ਸਾਰਥਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋ ਘਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਵਜੋਂ ਹੈ, ਰਾਗ ਤੇ ਘਰ, ਘਰ ਪਹਿਲਾ, ਘਰ ਦੂਜਾ, ਘਰ ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰ 17 ਤੱਕ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਤਾਲ ਸੁਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ, ਪੜਤਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਘਰ ਇੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਮਝਣ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਘਰ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਬਹੁਤੀ ਗਹਿਰੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਰਗੇ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਾਫੀ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਗੁਰਬਾਣੀ ਘਰ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਘਰ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ।